সবাই একটু সামনে দেখবেন। Ladies and gentlemen, it is being organized for the very first time in Rajarhat 6 Lane near Chowmatha inside an upcoming residential project called RISE. এবার আমি আসবো RISE এর ব্যাপারে। RISE is our upcoming new project and এইটাতে আপনারা এক ছাদের নিচে সবকিছু পেয়ে যাবেন। This is a brand new project যেটাকে লঞ্চ করতে চলেছে Merlin Group and আমরা এখানে একটা থিম রেখেছি which is sports. Yes, ladies and gentlemen, Merlin Group after COVID খুব বেশি করে একটা প্রেশার দিচ্ছে আমি বলবো towards sports. সেটা কেন আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই। কোভিড টাইমসে আমরা কিন্তু এটা দেখেছিলাম যে আমরা বাইরে কোথাও বেরোতে পারছি না, আমরা স্কুলসে যেতে পারছি না, কলেজেসে যেতে পারছি না, উই হ্যাভ টু গো টু হসপিটালস, ডিসপেন্সারিজে বারবার যেতে হয়। সব থেকে বেশি যদি কারোর প্রবলেম হয়েছে সেটা হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চাদের, বিকজ দে কুডন্ট গো টু প্লে গ্রাউন্ডস। বাট ইন রাইজ we will have it all under one roof. Yes, ladies and gentlemen, Rise there is a residential complex, কিন্তু সেই residential complexটার ভিতরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্কুল, hospitals, dispensaries, playgrounds, parks and what not. Please একটু জোরে হাততালি হয়ে যাবে for our respected MD. And with him, I would like to call upon stage our guest of honor, the beautiful diva, the elegant and the prettiest face I have seen in my whole life. Ladies and gentlemen, her name is enough. Her name is her introduction. Please put your hands together for Miss Raima Sen. Ladies and gentlemen, she is our guest of honor tonight. A very warm welcome to you. You look so pretty. All right, I request you to kindly have a seat. And ladies and gentlemen, now we would like to felicitate our gorgeous diva, Miss Raima. Thank you so much. Thank you. All right. এবার আমি রিকোয়েস্ট করব Mr. Satin Sangvi sirke to kindly felicitate Mr. Leslie Pereira. What a beautiful moment this is. And now I would request Satyen. ঠিক আছে, চলো চলো চলো। হাততালি হয়ে যাবে আমার জন্য প্লিজ। Thank you so much. Well, ebar ami apnader sir, I would request once again to kindly felicitate him. Ladies and gentlemen, we have with us Mr. Prashanto Banerjee. Thank you so much. Thank you, sir. Please have a seat. A proud moment for all of us. Thank you so much, sir.
Good afternoon, everybody, and I must thank you all for coming and gracing us with your august presence. Very honored and flattered to be in front of you all speaking about my passion project, Rise. Actually, Rise is not just any real estate project. It is a project. Definitely, it is a project to make profit for sure, but it is also having a social angle. It is having a big social angle in the sense that we are really focusing on sports in this project, and this we are trying to evolve into more of a sports reality brand, and we want to focus on the young people, the young generation of Bengal, and the children of Bengal, the people coming from economically backward backgrounds and from the low middle class and MIG who don't get the platform to play, who don't get the platform to perform, to excel. We want to give them that platform here in our township in Rise. We are going to develop that sports infrastructure in this project. The cricket ground and the football ground is already there for you all to see, as well as a sports club which will house all the sporting facilities. So this will give them the platform to come here and learn and nurture their talent or nurture their ambitions and rise in life. Hence the name Rise. Why the name Rise? Rise is not just a word, it's not a name, it's an emotion. It's something that you kind of aspire to do. Everyone aspires to rise in life. So this is a platform for the people, the children, the youngsters, the boys and the girls to pick their sport of choice, and through that develop their personality, evolve into a complete human, evolve into something larger than what they possibly thought they could be. So yes, coming to the project, we are already having the cricket and the football fields ready. We are already conceptualizing on the clubhouse, and we are going to start the construction of that clubhouse as well, which will have all the other sports ranging from badminton, swimming, multiple tennis courts, etc. And we'll be having the right coaching, the right teachers, and the right nurturers, national and international level, to coach here, to teach them, to teach the students here, and to cultivate their talent and guide them in the right way. And yes, that's about it. Also, we'll be having other features in this township, which will be a self-sustainable township. It will have a school, have a hospital, have a shopping mall, and of course, residential housing. So thanks a lot again. And I forgot, I must thank the footballers who have graced us with their presence today. I'm really thankful, senior footballers, to come here and honor me with your presence. And also, Raima ji, thank you so much for making this coming to our event. And yes, that's about it. Thank you. Thank you so much, sir. Welcome to all the friends from the media and to all the dignitaries on stage.
Thank you very much for coming for this event and the launch of the Project Rise. Rise, as our MD Mr. Saket Mota has told, is about the aspiration of the youth, the people who have not, got the platform to reach a certain stage in life. And we're trying to bring to the city and the state that world-class infrastructure and the facility for everybody to be able, to achieve those aspirations and goals. To start with, we thought, this is the era of leagues, I would say. The IPL, the ISL, the PBL, the badminton leagues. So I guess, that's how it kind of triggered in our mind that, we should have a league of our own as well. And we thought that, this would be the right way to kind of kickstart the project. We'll have a lot of people excited about sports because obviously post-COVID, it's been a difficult era for everybody. Everybody is wanting to reach out into the open areas, get fitter. So I guess, the entire idea of Rise Premier League was to basically give the platform to all the footballers, those who haven't had the opportunity since long, the corporates, as well as the youth. But maybe that's the idea, really. We wanted to kickstart a Premier League wherein, people could participate and maybe then award and win prizes for the same. I guess that's the idea. No worries. So ladies and gentlemen, you can see this is the winner's trophy for RBL Rise Premier League 2021. All right, now proceed towards the runners-up trophy. This, ladies and gentlemen, is the runners-up trophy of RBL 2021. 23 তারিখ আর 24 তারিখে যে দুদিনের আমাদের এই টুর্নামেন্টটা আমরা করছি, 16 টিম যেটা হয়েছে সেটাকে কিন্তু অনেক মানে কাট করে 16 করতে হয়েছে। অনেক আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট বা ইনভিটেশন এসেছিল, সেখানে আমরা অ্যাট প্রেজেন্ট ইউ ক্যান সে দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ। Depending upon the response that we have received, obviously we were discussing within our houses that we have to do certain kind of repeat tournaments because অনেক corporates থেকে আমরা এই ধরনের request পেয়েছি, and it is not only the once tournament or program that we will be doing. Obviously there will be certain more such tournaments that we will be continuing with. To make it short, আপাতত 16 টিম যেটা হয়েছে সেখানে উই আর থ্যাঙ্কফুল। আইটি টিম থেকে আমরা খুব ভালো সাপোর্ট পেয়েছি বা খুব বেশি ইনভিটেশন পেয়েছি। এফএম চ্যানেল, অনেকগুলো এফএম চ্যানেল আমাদের সাথে আছে, দে আর ভেরি ভেরি কিন। সেছাড়া ব্যাঙ্কিং সেক্টর থেকে, হসপিটাল সেক্টর থেকে আমরা ভালো ভালো প্রেজেন্স পেয়েছি এবং অবভিয়াসলি উই আর ভেরি ভেরি eager to create and having our own team. সেটা মার্লিনে অবভিয়াসলি একটা নিজের টিম থাকবে, বাট আমরা যখন টুর্নামেন্ট করতে যাচ্ছি বা যখন মিস্টার লেজলির সাথে যখন আমরা ডিসকাশন করছিলাম তখন আমরা জানতে পেরেছি যে যতগুলো কর্পোরেট টিম আছে দে আর ভেরি ভেরি প্রফেশনাল ডিসপাইট দেয়ার ডেইলি রুটিন। যেমন আইটি সেক্টরে এখন যে ধরনের ওয়ার্ক ফ্রম হোম থেকে প্রচণ্ড রকম কাজের প্রেশার, বাট তার মধ্যে থেকে কিন্তু দে হ্যাভ দ্যাট প্যাশন অ্যাবাউট ফুটবল। তার মধ্যে থেকে তারা কিন্তু সময় করে নিজেদের মধ্যে এই জিনিসটাকে প্রফেশনালি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা জানি না whether we will be able to compete with them, but it is again ফুটবল নামটা শুনলে একটা যেমন প্যাশনের ব্যাপার চলে আসে এবং স্পেসিফিক্যালি বাঙালিদের মধ্যে ফুটবল জিনিসটা একটা রক্তের মধ্যে দিয়ে মিশিয়ে আছে, যেখানে আমাদের 4 জন সিনিয়র ডিগনিটারিজ আছেন, লিজেন্ডারি প্লেয়ার্স আছেন। আমাদের সময়ে আমরা যখন ফুটবল দেখেছি এনাদের নাম শুনলে আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকতো যে উইল বি এবল টু শেয়ার উইথ দেম। তো আমার আজকে একটা ভালো লাগছে, I am able to share the same stage with them. So it's a proud moment for us also with Marlin because যেটা আমাদের ম্যানেজমেন্ট আগে থেকে বললেন যে আরপিএল ইটস এ আমাদের অনেক দিনের একটা ড্রিম আছে এবং উই উইল বি কন্টিনিউইং উইথ সার্টেন মোর টুর্নামেন্টস উইথ আদার স্পোর্টস অলসো। আপাতত আমরা যেটা বললাম যে 23 তারিখে আমাদের ইনোগুরেশন হবে, রাইজের যে গ্রাউন্ড আছে সেখানে আমরা ইনোগুরেট করবো
অ্যান্ড ইট ইজ এ 2-day টুর্নামেন্ট। 24th ফাইনাল হবে। শুধুমাত্র একটা জিনিস বলতে পারি, ইট ইজ নট অনলি অ্যাবাউট ট্রফি, যেটা আমরা কয়েকদিন ধরে কাজ করতে করতে যেটা বুঝতে পারলাম, ইট ইজ অ্যাবাউট প্যাশন। যে জিনিসটা আমি বারবার করে হয়তো বলতে চাইছি, যে কাপটাকে কে ঘরে নিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে তাদের কাছে অনেক বেশি প্রেস্টিজিয়াস ম্যাটার। আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টা করবো, বাট আমরা জানি আমাদের থেকে অনেক ভালো ভালো প্রফেশনাল টিম আছে, দে উইল বি প্লেইং দেয়ার বেস্ট। সো দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। Thank you so much, sir. Good afternoon. তো ভালোই লাগছে কারণ when I wanted to be an actress, it was a dream for me, which became a reality. You know, now it's my films are my reality. So just like that for Merlin Group and Mr. Saket Mota, his dream now has become a reality. So I wish them all the very best for this RPL, and where they're going to be promoting football under the mentorship of renowned footballers. So I think congratulations, and it's a lovely initiative, and he gets to promote and promote football talent, and I think football is in the Bengali blood. So I think it's great, and I look forward to the matches, and I hope this dream becomes really big. Thank you so much, ma'am. Merlin for making me a part of this unique opportunity. Sports is in my blood. My friends are all here. They know me from Don Bosco when I was just an ordinary coach, and then I went into NIS and I started organizing a lot of these tournaments myself. It's a very healthy thing to have, especially in times like these when we have COVID situations and locked in and locked down. This 16-team format, which is going to be 4 groups, is a league come knockout. So each team gets to play each other in the group, and then we have the top 8 teams going into the quarterfinals next day, semi-finals. And let me add that we're going to have 2 exhibition matches. One with ladies. There are 2 ladies teams who will be coming to see the ground, use the facilities, and they're so excited about it because these days we have a lot of people who want to play, corporates and private clubs, and they don't have a space to play. Merlin has actually created a very big opportunity for the entire city itself. I've organized tournaments in North Bengal and in Bhutan, where I actually work a lot. So this is going to grow in a very big way. And I tell you, I know teams from outside are going to come to take part in this tournament, very truly. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. আসলে এরকম একটা টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে যেটা ভারতবর্ষের একটা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজকের ভারতবর্ষের যেই জায়গায় আমরা ফুটবলটা চলছে, সেখান থেকে কর্পোরেট হাউস যদি না আসে, আমাদের পক্ষে ফুটবলকে এগিয়ে নেওয়া ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনারাও জানেন, লাস্ট স্যাপ গেমসে ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, কিন্তু আমি যেহেতু টেকনিক্যাল ম্যান অফ AIFF, তো আমি খুব একটা হ্যাপি নই এই পারফরমেন্সে। এবং আমাদের যারা টেকনিক্যাল কমিটি মেম্বার, আমাদের আলোচনাও হয়েছে যে আমাদের পারফরমেন্সটা কোন জায়গায় আছে বা কী করা উচিত, কোন জায়গায় যাওয়া উচিত। তো এখান থেকে আমাদের ফুটবলটা বাংলার, যেখানে আমরা বাঙালি ফুটবলকে ভীষণ ভালোবাসি, ফলে মানুষের বাংলার প্রত্যেকের রক্তে ফুটবলটা খুব আছে, ফলে এই ফুটবল আমাদের বাংলা অনেকটা কিন্তু নেমে পড়েছে। বাট এখন এই বছর থেকে আপনাদের বলতে পারি, বাংলা কিন্তু আবার নতুন করে জাগছে। আপনারা দেখতে পারবেন এরপরে যত এগোবে দিন, তত বাংলা কিন্তু নতুন করে আবার পুরনো দিন ফিরিয়ে আনতে চাইছে। ফলে এই জায়গা থেকে আপনারা যেভাবে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছেন, এই টুর্নামেন্টটা খুব প্রয়োজন আছে। সবাই মিলে লড়াই করবেন, খেলবেন, কেউ জিতবে কেউ হারবে। শুধু একটা কথা বলি যে আপনারা রেফারি যে ডিসিশন দেবেন তার এগেনস্টে আর্গুমেন্টে যাবেন না, এইটা আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট রইল। তা না হলে কিন্তু খেলায় গণ্ডগোল হয়ে যাবে। ভুলভ্রান্তি সবসময় ভালো লাগে না। দেখবেন যারা ক্রিকেট খেলে LBW হলে মেনে নিতে পারে না, আর পেনাল্টি হলে মেনে নিতে পারে না। এটা একটা আমাদের কাছে কিন্তু ভীষণভাবে আছে, তখন আমরা আর্গুমেন্ট যাই রেফারির এগেনস্টে। তাই আপনাদের কাছে আমার বলা রইল, খেলা, ফুটবল খেলা ভীষণ উত্তেজনা খেলা হয়, ফলে ভীষণভাবে মাথা হয়তো অনেকের কুল থাকে, অনেকের কুল থাকে না। বাট আপনাদের এইটুকু বলা রইল যে রেফারি এগেনস্টে আপনারা আর্গুমেন্টে যাবে না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড লাক, উইশ অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. Yes, sir. আপনি বলুন, yes. All right, it's Gen Pact. তো Gen Pact থেকে যিনি আমাদের মাঝে আছেন, প্লিজ সামনে চলে আসবেন টু টেক দি জার্সি, আর একবার জোরে হাততালি হয়ে যাবে প্লিজ। Gen Pact এর পক্ষ থেকে জার্সিটা নিয়ে আসা হোক।
এন্ড স্যার আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো একটু মিডিয়াকে দেখিয়ে দেবেন যে ইম্প্যাক্টের নতুন জার্সি। So ladies and gentlemen, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, this is the jersey for Genpact for RPL 2021. Congratulations. So Wiproর জন্য একবার জোরে হাততালি হয়ে যায় প্লিজ, এন্ড আমরা দেখে নেব Wiproর জার্সিটি। এন্ড এখানে আমাদের মাঝে Wipro থেকে যিনি উপস্থিত আছেন, কাইন্ডলি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আপনি স্টেজে চলে আসবেন। Good luck to you, sir, and thank you so much. Beautiful. Cognizant, একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। And Cognizant থেকে যিনি আমাদের মাঝে আছেন, kindly stage এ চলে আসবেন to take your team's jersey. For Cognizant for their match of RPL 2021. শুভ সন্ধ্যা। আমার খুব ভালো লাগছে আপনারা এখানে সকলে এসেছেন, বিশেষ করে আমার মিডিয়া বন্ধুরা অনেকেই এখানে এসছে, আমার পরিচিত আমার খেলোয়াড় বন্ধুরাও আছে। ফুটবলের শহর কলকাতা, আমাদের এই রাজ্যটাও ফুটবলকে তারা প্রমোট করার চেষ্টা করছেন মার্লিন গ্রুপ, এর জন্য তাদের অশেষ ধন্যবাদ। এবং একটু আগে জয়ন্তবাবু যে কথাটা বললেন, একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে খেলোয়াড় তুলে এনে তাদের লাইমলাইটে আনার একটা চেষ্টা তাদের থাকবে, যেটা একাডেমির মাধ্যমে তারা আনবে। এর থেকে ভালো কাজ আজ কিছু হতে পারে না বলে আমি মনে করি। আজকে এরকম একটা বড় কর্পোরেট হাউস যখন এরকম একটা উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে, অ্যাজ এ এক্স ফুটবলার হিসেবে আমি একটা কথা বলতে পারি, ইনাদের যত রকম সাহায্য আমাদের কাছ থেকে লাগবে আমরা মার্লিনের পাশে থাকবো, এবং এই খেলোয়াড়গুলোকে তুলে আনতে তাদের যে সাহায্যের দরকার হবে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, আমাদের নিজস্ব ইয়ে দিয়েই আমরা ওদের তৈরি করবার চেষ্টা করবো, সেইটুকু আমরা করতে পারবো, এবং আমরা সবসময় মার্লিনের পাশে থাকবো। আর যে টুর্নামেন্টটা হতে যাচ্ছে, সুশান্ত খুব ভালো কথা বলেছেন, কারণ এই ধরনের টুর্নামেন্টের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। রেফারির সিদ্ধান্তে আমরা অনেক সময় সন্তুষ্ট হতে পারি না, কারণ একটা টিয়ের বাইরে শট মারা, বক্সের মধ্যে ঢুকে গেলে ফাউল হয়ে যাওয়া, এগুলো থাকে। জানি না এই টুর্নামেন্টও এগুলো থাকবে কি না, আমার কাছে জানা নেই কী পদ্ধতিতে খেলাটা হবে। 5 সাইড যখন, তখন নিশ্চয়ই এগুলো থাকবে। একটা সার্টেন হাইটের ওপর বল উঠবে না, সব 16টা। All right, this is the color of the jersey of Big FM for RPL 2021, ladies and gentlemen. Congratulations to the entire Merlin group and also to the other 15 corporates who are participating here. So this is their jersey for. প্রথমেই উপস্থিত সবাইকে আমার বিজয়ের আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। এবং অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো মার্লিন গ্রুপকে, যে আজকে এই ধরনের একটা আরপিএল যে টুর্নামেন্ট যে করতে যাচ্ছে। এবং এর আগে আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে এর আগে আমি বহুবার এই ধরনের টুর্নামেন্টগুলো আমরা খেলেছি এবং খেলোয়াড় হিসাবে খেলেছি, কিন্তু এইবারে প্রথম মেন্টর হিসাবে যাব। কিন্তু আমার মনে হয় আমার খেললেও ভালো। আমি বলছিলাম যে আমি যদি কোনো টিমের খেলার সুযোগ পাই খেলতে পারবো কি, বলে হ্যাঁ পারবে, কিন্তু আমি জানি সেটা পারবো না। কিন্তু যে 4টে টিম আমার ভাগ্যে পড়বে, আমি কিন্তু চাইবো এই 4 টিমের মধ্যে যে কোনো একজনকে চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে, নইলে কিন্তু হবে না। কারণ এখানে অল আর ফাইটার, এবং আমিও ফাইটার, আমিও দেখে নেবো ফাইটটা হবে মাঠে। সে যতই কথা বড় হই না কেন, সে যে টিমই আসুক না কেন, কিন্তু আমি আমার টিমকে কিন্তু অলরেডি এখন থেকে, কে আসবে আমি জানি না ভাগ্যে, কিন্তু যে থাকবে তাদেরকে এখন থেকে মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে নিতে হবে যে এই টিমকে আমাদের এই মেন্টরের সাথে আমাদের চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Congratulations, and এখন আমরা আনভিল করতে চলেছি HSBC এর জার্সি। একবার জোরে হাততালি হয়ে যায়, কাম অন এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ। ফ্রেন্ডস FM এর
jersey for RPL 2021. Ladies and gentlemen, this is their jersey. Jersey and ল্যান্সে টিমের মেন্টর আমি, কিন্তু মাথায় রাখবেন এটা, যখন কোনো আমাদের বাড়ি কোনো পেশেন্ট যদি আমরা যাই দাঁড় করেই রাখবেন না, কিন্তু বারবার বলে দিচ্ছি। আপনারা আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন Woodlands এর RPL 2021 এর জার্সি। আমি এটুকু আমাদের সামনে রয়েছে HDFC এর RPL 2021 এর জার্সি। Alright, congratulations and all the best. অ্যাকচুয়ালি ওরা এত বেশি কথা বলে ফেলেছে যে আমার জন্য কিছু রাখেনি। তো আমি বেশি কথা বলবো না, কারণ আমি খুব ভালো কথা বলতে পারি না। শুধু একটা বলবো যে যেসব মেন্টররা এখানে আছে তাদের সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু বলবো। আমার মনে হয় যে ওদের যে কথা বলা হয়েছে, অ্যাঙ্কার বলেছে এবং আদার্স ডিগনিটারিজরা যারা বলেছে, ওদের পাওনা অনেক বেশি। স্পেশালি প্রশান্ত ব্যানার্জি আমাদের ভারতবর্ষে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হাব লিঙ্কম্যান আমরা খুব কম দেখেছি। প্রসূন ব্যানার্জি, আপনার নাম শুনেছেন, গৌতম সরকার, সমরেশ চৌধুরী, বাট প্রশান্ত ব্যানার্জি স্পেশাল। ও বাঁপাটা শুধু নয়, ওর যে ডান পাটা এবং ওর ভিশন এত ক্লিয়ার ছিল যে একটা কোচ ছিল ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোচ, আপনার নাম শুনে ওদের মিলোভন সিরি। ও নিজে একটা তুমি সাইডলাইন এসে বলছে নেভার সিন লাইক, ও জীবনে কোনো দিন এরকম প্লেয়ার দেখেনি যে একসঙ্গে 7-8 জনকে কাটাতে পারে, এবং তা নয় শুধু, আফটার দ্যাট ইজ পাসিং পারফেক্টলি। এবং এরকম প্লেয়ারের সঙ্গে আমরা খেলতে পেরে নিয়েই আমরা গর্বিত। বাট এখন মেন্টর হয়েছে, যাদের মেন্টর হবে দেখবেন যে কিছু কিছু কথা এত সুন্দর সুন্দর বলবে যে আপনারা ভাবতেই পারবেন না যে ও এত সুন্দর কথা বলতে পারে। স্পিচ দেওয়ার সময় কতগুলো কথা বলে গেছে যেগুলো আপনারা ক্ল্যাপ করেছেন। বাট আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের এগুলো প্রতিটা সময় আমাদের বলতো, আমাদের এই লাইফটা, মাই সেলফ কৃষ্ণেন্দু রায়, এই বড় হওয়ার পেছনে কিন্তু ওদের অনেক অবদান আছে। আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছি যে নাম করছেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু রায়, এসব মানুষ ভট্টাচার্য আমাদের ভারতবর্ষে রাইট উইং হাফ, তখন রাইট উইং 44 প্রথম এসে ইন্সপিরিং দ্য রাইট উইং। বোর্ড লাগলে বলবেন, আমি বন্ধ করে দেবো। দিস ইজ পারফেক্ট টাইম যে আপনাদের জানা দরকার যে কীরকম প্লেয়ার ছিল। রাইট উইং থেকে একটানে পর 4টে সিজনে 22টা করে গোল করেছে, এবং ইজ দ্য ফার্স্ট প্লেয়ার যে সুরদা খেলতেন, সুরজিৎ সিং তো আপনারা জানেন যে ইজ দ্য ফাইনেস্ট ফুটবলার সুরদা। বাট সুরদায় এত গোল করেনি, এবং বড় টিমের সঙ্গে মানুষদের মতন টেম্পারমেন্ট ছেলে খুব কম ছিল। ইজ এ ওয়ান্ডারফুল প্লেয়ার। এরপরে আমি আস্তে আস্তে পরে আসি আর কি, যে আমার বন্ধু কৃষ্ণেন্দু রায়, আপনি জানেন যে ও ধরুন কারিজিয়াস ছিল। একটা মালয়েশিয়া একটা ম্যাচ হয়েছিল এগেনস্ট ইন্দোনেশিয়া, প্রদীপ ব্যানার্জি কোচ বাইরে বসে রয়েছে, ডান দিক দিয়ে একটা গোল করেছে। আফটার দ্যাট দৌড়ে এসে প্রদীপদার ঘাড়ে এমন করেছে, প্রদীপদা ইনজিওর, প্রদীপদা রিপ্লেস করেছে কোচের। শুধু তাই না, এত সুন্দর সুন্দর কথা বলে যে আপনারা ভাবতে পারবেন না। এই যে বলে যাচ্ছে HDFC, এই যে উডল্যান্ডসকে ডেকে বললো যে তোমরা দাঁড় করাবে না, এটা কিন্তু আমাদের জীবনে আছে, আপনাদের লাইফেও আছে। কিন্তু এই বয়সে যে আবার সেকেন্ড টাইম উডল্যান্ডসে যাওয়ার শখ হয়েছে সেটা আমি জানতে পারি। যাও, আমরা উইশ করবো। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, মার্লিন্সকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে যে আপনারা এত সুন্দরভাবে একটা অর্গানাইজ করছেন একটা ফুটবল, এবং এত সুন্দরভাবে আপনাদের এটাকে এত সুন্দরভাবে কাজটা করেছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পিটার আছে, পিটারের সঙ্গে যারা আছে, যারা আপনাদের হেল্প করেছেন, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you so much, sir. Vishalik sir, এখন jersey team unveil করছেন. So this is the jersey of TCS for RPL 2021. Best for the tournament and this is the jersey of Red FM for RPL 2021. Ladies and gentlemen, this is a beautiful color. RPL 2021. Ladies and gentlemen, this is the jersey of Fever FM
for RPL 2021. So you can see this is the jersey of Fever FM for RPL. Congratulations. So this is the jersey of British Telecom for RPL 2021.